Hello, my dear students. Welcome to Benzene Chemistry YouTube channel. Okay, so dear students, today in this video we are going to discuss about the important concepts of first PUC for your KCET, JEE as well as NEET. ಸೊ ಈ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದಾ. ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾವುದು? ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. See, dear students, in this video I am going to explain most important concepts, the synopsis of most important concepts for KCET, NEET as well as JEE. So and myself your HH sir, Sivalinga Hiremat sir. Okay, start modona. Okay, so nodi book pen ತಗೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Ready? Yes. See, dear students, basically so we deal with matter. In this topic we come across a lot of concepts. So in this particular chapter we come across lot of concepts. So among them I have chosen some most important concepts. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸಿ, a matter can be classified physically as well as chemically. So in physical method, matter can be classified into solids, liquids and gases. You know about this very well. ಏನು ಸರ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಇದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ shape, definite volume. Liquids, definite volume but not definite shape. Gases, they don't have definite volume, definite shape. Okay, so this is simple physical classification of matter. And chemically we can classify matter two types. ಎರಡು ಥರ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. The first one is pure substance, the second one is mixture. Pure substance and mixture. Pure substance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? See, the substance which contains the components, the constituent particles in the fixed ratio, that is called as pure substance. So these pure substance, there are two types. The first one elements, second one compounds. For example, elements, if you take any element, if you take gold, if you take iron, if you take silver, if you take any element, it is made up of only the atoms of that type. ಈಗ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಟಮ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. if you take compound, for example, if you take water, so this water is, I'm telling about only H2O. So that water is completely made up of only hydrogen and oxygen in a definite proportion. Here in water, hydrogen and oxygen are present in the definite proportion. So water is a pure substance. So like that, we know there are lot of pure substance. Okay, and the another category is mixture. So in these mixtures there are two types. Of mixtures. The first one is homogeneous mixture, second one is heterogeneous mixture. Dear students, just imagine and just understand, if two or more than two atoms of the element combine, if the atoms of two or more than two element combine, they will form compound. If two or more than two compounds combine, they will form homogeneous or heterogeneous mixture. Either one of them. So what do you mean by homogeneous? Dear students, if you take a cup of tea, one cup tea ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? So you have taken a cup of tea. So in this tea,
So it is a mixture of some components. So it contains milk, it contains water, it contains sugar, it contains ilachi, etc., 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 cardamom ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಓಕೆ, ಸಿ ಈ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಪ್ ಆಫ್ ಟೀ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಿಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ನಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಿಡಲ್, ಒಂದು ಸಿಪ್ ಮಿಡಲ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಅವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಟಮ್, ಸಿ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೀ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಟೀ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಂದ ಟೀನ ತೊಗೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ the components are completely mixed, the composition of the component is same. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ನಾನು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ, ನಿಮ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ನಿಂಗಿದು. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಏನು ಸರ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಸರ್. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ in that plate you will find some rice, cooked rice, and you will find some non-veg, and you will find some onions, etc., etc., etc. ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಪ್ಲೇನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಹೌದಾ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನದು ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಸಿ ದ ಬುಕ್ಕೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್: liquid solution, alloys, atmospheric air. So these are the homogeneous mixture. Next, in heterogeneous ಗೆ sand and water is the example. Clear? Next, see dear students, there are some basic physical quantities. So it come into the measurement of matter. See, there are 7 basic physical quantities: length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, and luminous intensity. So these are the base physical quantities, and the symbol used for them, for length we use L, M, T, I, T, N, IV. the luminous intensity IV. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಟೈಮ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ಸ್, ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾದರೂ ಯೂನಿಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಎಂ. ದ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, kg. Time is measured in second, yes. The electric current is measured in ampere, A. So temperature is measured in Kelvin, K. And the amount of substance is measured in mole, the mole. The luminous intensity, candela. The luminous intensity is measured in candela. So these are the 7 base physical quantities. Howda? So by using these physical quantity, so we can derive other physical quantities. They are called as derived physical quantities. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? derived physical quantity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. derived physical quantities. ಓಕೆನಾ? While expressing these physical quantities, we come across some multiples and fractions. So let me see some multiples and fractions. See, ಈಗ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೀವು 10 ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಕಾ. 10, if any unit multiplied with 10, it is known as deca. 10 to the power minus 1 deci. ಹೌದಾ? 10 to the power minus 2 centi. ಈಗ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ನಾವು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂತ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವ. ದಿಸ್ ಸೆಂಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 10 to the power minus 2 meter. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಸೆಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ 10 to the power minus 2 meter. mm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಮಿಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? 10 to the power minus 3 meter.
10 to the power minus 3 meters ನೋಡಿ. If it is 10 to the power 3 milli, 10 to the power minus 6 micro, minus 9 nano, pico, this is important, femto, atto, zepto, ecto, zipto and ecto. So the if it is 10 to the power 2 means 100, if you multiply any unit with 100, that is called as hecto. 10 to the power 3 means 1000, if you multiply it with 1000, so it is kilo. 10 to the power 6 mega. 10 to the power 9 the giga. Megabyte MB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, 10 MB 12 MB megabytes. Mega means 10 to the power 6. ಹೌದಾ? giga GB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, gigabyte. giga means 10 to the power 9. 1 GB 2 GB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, G means that G stands for giga. Okay, 10 to the power 12 tetra, sorry not tetra, terra, ಏನಿದು ಟೆರಾಬೈಟ್. ಹೌದಾ? ಸಿ ಅದು ರೋಬೋಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚಿಟ್ಟಿ ಮೆಮ್ರಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಟೆರಾಬೈಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆರಾ. ದ 10 to the power 15 ಪೆಟಾ, 18 ಎಕ್ಸಾ, 21 zeta, 24 yotta. So these are the symbols used. These are the symbols used for particular. Right? Clear? Okay, we'll go for next. See, there are some physical quantities, common physical quantities, and their derived units. Derived units. Our unit ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, derive ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So derived units. These units are derived from the base physical quantities. Okay. The first one area. Area. Length square. Length square. The square meter or meter square. Meter square. Volume. Volume. LBH. ಹೌದಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, LBH ಅಂತ ಕರಿತೀವ, LBH. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್, ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್, ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಏನು 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇವು. ಹೌದಾ? ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಿದು, ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಮಾಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್, ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್, ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಪರ್ ಟೈಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಪರ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Acceleration. The rate of change of velocity is called as acceleration. The speed change per unit time. The speed change per unit time. So meter per second square. Meter per second square. Force. Mass into acceleration. Mass into acceleration. Mass ಅಂದ್ರೆ kg. Acceleration ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವ. ಸೊ kg ಪರ್ ಮೀಟರ್, kg ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ನ್ಯೂಟನ್. ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, ನ್ಯೂಟನ್. ಪ್ರೆಷರ್. ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಾಳ ಇದೆ. ATM ಅಂತಿದೆ, ಬಾರ್ ಅಂತಿದೆ, ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತಿದೆ, MM ಆಫ್ HG ಅಂತಿದೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ kg ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸ್, ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್, kg ಮೀಟರ್ ರೆಸ್ಟ್ -1 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ -2. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ cycles per second. ಹೌದಾ? measured in hertz or per second. Electric charge current into time. So I into T ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, I into T. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ measured in terms of coulombs. coulombs ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನು, coulombs, ampere second. coulomb is nothing but ampere second. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಹರ್ಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್
ಆಂಪಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದು ದ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೌಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್. electric resistance, so this resistance is reciprocal of, so electric resistance it's a reciprocal of conductance ಹೌದಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೌದಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದ್ರದ್ದು ಪರ್ ಓಮ್ ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈಮನ್. ಪರ್ ಓಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಸೈಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೌದಾ. ಪರ್ ಓಮ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ವೋಲ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೌದಾ. ವಿ ಬೈ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸರಿ ವಿ ಬೈ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಬೈ ಐ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅದರದ್ದು ಹೌದಾ. ಓಮ್, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಓಮ್, ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ ಓಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. Next, so laws of chemical combinations. The first one, law of conservation of mass. Second one, law of definite proportion. Third one, law of multiple proportion. The fourth one, the last one, the law of reciprocal proportion. illu ondide idu the Gay-Lussac law of combining volume anta, the gaseous law adu. See, these are the important laws of chemical combination. Law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, law of reciprocal proportion. Dear students, so we are going to discuss about all of them one by one. Okay, so must discuss ಮಾಡೋಣ. First one ಏನಿದೆ, law of conservation of mass. Definition ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಇದರದ್ದು. The law of conservation of mass states that the mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ನೀವು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಎನಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅಟಮ್ಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೀಅರೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಸೊ ನಾವೇನೋ ಹಿಂಗೆ ಜೀ ಬೂಂಬಾ ಜಾದು ಮಾಡಿ ಇರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನ ಪುಷ್ ಅಂತ ಮಾಯ ಮಾಡಿ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಿ ವೆನೆವರ್ ಯು ಬರ್ನ್ ಮಿಥೇನ್ ಇನ್ ಏರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಬಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಥೇನ್. ದ CH4 ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ವಾಟರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 4, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಮಿಥೇನ್, ಮೀನ್ಸ್ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ 16 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 16 into 2, 32 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 8, ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 8 ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸು 16 ಇದೆ. ಸೊ 16 into 2, 32 into 2, 64 ಗ್ರಾಮ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 64 ಗ್ರಾಮ್, ಮೀನ್ಸ್ 2 mole. 1 mole of methane react with 2 mole of oxygen gives 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water. So carbon is to 12 plus oxygen ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 32. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 44 ಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು, 44 ಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 into ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? 16 plus 2 18 into 32 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸಮ್ ಮಾಡಿರಿ ಈಗ ಇದನ್ನು. 32 plus 16 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? 44 16 ಇಲ್ಲ 64 32 plus 64 44 plus 32 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸಮ್ ಇದು? 96 ಗ್ರಾಮ್. ಹಿಯರ್ 6 ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಇದನ್ನು.
32 into 2 64 ಆಗುತ್ತಾ? 9 ಓಕೆ. ಅರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? ಸಿ ಯಾವ ರಿಟರ್ನ್ 16 ಓನ್ಲಿನೋ, ಯಾವ ಟೇಕ್ 16 ಓನ್ಲಿನೋ, ಏನು ಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ಯಾಯ? 16 + 64 10 80 ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿರುತ್ತದು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ? ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂತ. 18 2 36 ಅಲ್ಲ, 36 ಹೌದಾ? 36 + 44 10 80 ಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ 80 ಗ್ರಾಮ್, ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 80 ಗ್ರಾಮ್. 80 ಗ್ರಾಮ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 80 ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು. I have taken 80 gram of reactant and I got 80 gram of product. 80 gram of product. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೌದಾ? ಸಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಬಂತು, ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಲಾ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಾನ್ ಪ್ರೋಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, the law of constant composition, it is also called as law of constant composition. Law of constant composition. So this states that, it tells that a given chemical compound always contains its component elements in fixed ratio by mass and does not depend on the source and method of preparation. Dear students, if you prepare any substance from any method, the constituent, the ratio of constituent particles remains same. For example, ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. See, what I did is I have prepared water by mixing H2 plus O2. I have prepared water. This is first method. In second method, I have mixed HCl with NaOH. So in second method, I am going to prepare water by mixing HCl with NaOH, acid plus base, neutralization reaction, isn't it? So I am going to have NaCl plus water. See, if you take water from this source or from this source, the mass of hydrogen to the oxygen, the ratio of mass of hydrogen oxygen remains same. See, if you take mass of hydrogen is equals to, ಎಷ್ಟು ಇದೆ? 2 ಇದೆ. Mass of oxygen ಎಷ್ಟಿದೆ? 16. The ratio will be 2:16. It is 1:8. If you prepare water from any source, the ratio of mass of hydrogen to oxygen remain same. If you take this water, the ratio of mass of hydrogen to oxygen remains same. ಹೌದಾ? See, it should contain 11% of hydrogen and 89% of oxygen. If you take water from any source, it must contain this type of compositions. ಹೌದಾ? ನೀವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ, ವೆರೆವರ್. So if you prepare the same element from different sources, you will get the same composition of the components. This is law of definite proportion. Definite. Okay, next, the law of multiple proportion. The law of multiple proportion. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ? ಸಿ ಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಲಾ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಚೂರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ 2 elements form more than one compound. So let us say I will take an example. 2 elements, I will take carbon and oxygen. They will form carbon monoxide and carbon dioxide. There are 2 elements, carbon and oxygen. They react with each other. They will form more than one compound. One is carbon monoxide, another one is carbon dioxide. Then the ratio of masses of second element, this is my second element, which combines with the fixed mass of first element, will always be ratio of small whole number. See, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡರದು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ.
ಹೌದಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೀಗೆ. ಸಿಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 16, 12:16. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ 12, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16:2, 32. ದ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು, ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ. ದ ರೇಷಿಯೋ ನೀವು ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಓಕೆ. ಹೌದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 16, 32. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದು, 1:2 ಬಂತ, 1:2 ಬಂತ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ದು ರೇಷಿಯೋ, ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, 16:32. ಹೌದಾ, ಸೊ ನೀವು 12:32 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ರೇಷಿಯೋನೇ ಬರೋದು. 12:16 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೇಷಿಯೋ, ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋನೇ ಬರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಸು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು. ಸಿ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಸಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ H2O ಆ್ಯಂಡ್ H2O2. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಹೌದಾ, ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್. The law of reciprocal proportion, law of reciprocal proportion. So idu mast ide law reciprocal proportion. See, this law states that if two different elements combine separately with a fixed mass of a third element, the ratio of masses in which they combine are either the same or in the simple multiple ratio. See, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. This law states that if two different elements, I will consider sulfur and oxygen combine separately with a fixed mass of third element. This is my third element. Hydrogen is third element, sulfur first element, oxygen second element. Fixed mass of third element. ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ H2S and second, when hydrogen react with oxygen it will produce H2O. Okay, if two different elements combine with the fixed mass of third element, so ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2:32. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 32. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರು 2:16. ಓಕೆ, when these two elements if they combine separately, see, if they combine separately to form SO2, then the ratio of these two elements is also it may be equal to these two or it may be simple multiple of these two. ಹೌದಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬಹುದು, ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರದ್ದು, 32:32. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು 32 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, 16:32. ಓಕೆ, 1:1 ಬಂತು. ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತ, ರೇಷಿಯೋ ಬಂತ. ಹೌದಾ, ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1:8 ಬರುತ್ತೆ. 1:8. ಹೌದಾ, ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1:16. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈ ತೀರಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಗೇ-ಲುಸಾಕ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. When gases combine, they combine in simple whole number ratio. ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಫ್ 1 mole ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ 3 mole ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗಿವ್ಸ್ 2 mole ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ
So we can say it as 1 liter of nitrogen react with 3 liters of hydrogen. It will give 2 liters of ammonia. 1 volume of nitrogen react with 3 volume of hydrogens to give 2 volumes of ammonia. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಷ್ಟು ಅಮೋನಿಯಾ ಇಸ್ 1:3:2. ದ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸಿ 3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. So the ratio of hydrogen to ammonia is 3:2. Ratio of nitrogen to ammonia is 1:2. Okay. Next, dear students, let's understand a mole. ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? 6.022 into 10 to the power 23. Yes, see. This number is called as Avogadro's number. Avogadro's number. This number is called as Avogadro's number. Avogadro's number. Avogadro's number ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಜನರಲಿ 6.022 ಅಂತ ತನಕ ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು Avogadro's ನಂಬರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, ಸಿ this Avogadro's number is the number of particles. It is the number of particles in 1 mole of any substance. If you take 1 mole of any substance, the number of particles are equal to this much. How much? 6.022 into 10 to the power 23. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಮೋಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನಂಬರನ್ನು. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಕನ್ವರ್ಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ Avogadro's ನಂಬರ್. ನಾವು ಈಗ ನಂಬರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Avogadro's ನಂಬರ್ದಿಂದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇವನ ಹೆಸರು Avogadro ಅಂತೇಳಿ. ಹೌದಾ? Avogadro. ಸೊ Avogadro ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Avogadro ಈ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಆನರ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ದಿ ನೇಮ್. ಅವಾಗ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯೂನಿಯನ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ನೇಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಇವನಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 1 ಮೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೇನಿರಬಹುದು? ಸಿ 1 ಮೋಲ್ ನಾವು in terms of particle ಹೇಳಿದ್ರೆ, if I express 1 mole in terms of particle, so 1 mole is equals to 6.023 into 10 to the power 23 atoms, or the very same number of ions, or this many number of molecules. ಇಲ್ಲಿ ಅಟೋಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಗೋಬೋದು, ಅಯಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಗೋಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಗೋಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ 1 ಮೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? 6.023 into 10 to the power 23. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? 1 ಮೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅದ್ರ ಮಾಸು? 1 mole is equals to 1 gram atom of element. That is equals to 1 gram atom of elements, or that is equals to 1 gram molecular of substance. 1 gram molecular of substance, or 1 gram formula mass of the substance. So this is nothing but molar mass. This is nothing but molar mass. Molar mass. Mass of 1 mole of substance is called as molar mass. That is equals to 1 mole. So this is atomic mass. Enidu atomic mass. Atomic mass. Mass of 1 mole of atoms of a substance is called as atomic mass. Gram formula mass means formula mass. Enidu formula mass. ಅಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ 1 mole means these many particles. ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಸಿ 1 mole of any gas, Avogadro law ಇದೆ ಇದು. 1 mole of any gas contains, 1 mole of any gas at STP contains, 1 mole of any gas at STP contains 22.4 liter of volume. ಹೌದಾ?
ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದ್ದರೂ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1 ಮೋಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 22.4 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 22.4 ಲೀಟರ್ ಅಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 6.023 ಇಂಟು 10⁻23 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 23 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ at STP divided by 22.4 ಲೀಟರ್. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ಹೌದಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದಾ. ಓಕೆನಾ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸು ಭಾಳ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಈಗ ಇದನ್ನು ಯು ಶುಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ವಿತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸೊ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ವೈಸಾ ವರ್ಸ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂತಂದರೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಏನಿದು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಹೌದಾ. ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಚ್ as a solution of hydrogen peroxide will give at NTP. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? NTP ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಕ್ವೇಶನ್ H2O2 gives H2O plus 1/2 O2, ಹೌದಾ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 2H2O plus O2. ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ಗೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. 1 ಮೋಲ್ಗೆ ನಾನು 2 ಮೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೋಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸಿ ಇದು ಹೆಂಗಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಟ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಏನು? ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಂತು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ 20 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್, 20 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 20 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟ್ NTP. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು 20 ಲೀಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್, 20 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ 1 ಲೀಟರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. 20 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು m into 11.2. m means molar mass. The volume strength of hydrogen peroxide equal to n into 5.6. n means normality. Okay, ಅಥವಾ equivalent mass ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? ಸಿ
molar mass can be calculated by 2 into vapor density, 2 into vapor density, 2 into Vd vapor density. Molar mass is equals to 2 into vapor density. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೆಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ, ಅಟೋಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ಯುಲಾಂಗ್ ಪೆಟಿಟ್ಸ್ ಲಾ. ಡ್ಯುಲಾಂಗ್ ಪೆಟಿಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಇದು, ನಾಟ್ 100% ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್. Atomic weight is multiplied with specific heat. The answer will be 6.4 approximately. If you take any solid, the value remains same, 6.4. By using this you can calculate specific heat or atomic weight. Next, atomic weight is equals to equivalent weight into valency. Equivalent weight into valency. Equivalent weight andre eno? The weight deposited by 1 Faraday of charge. 1 Faraday of charge. So Faraday constant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 Faraday ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 96,500 coulombs. 96,500 coulombs. For example, Na plus electron gives Na. So 1 mole of sodium ions are given with 1 mole of electron. 1 mole of electron. The charge of 1 mole of electron is nothing but 1 Faraday. So it is the charge on 1 mole of electrons. Okay, then it will produce 1 mole of sodium. 1 mole of sodium. So 1 mole electron ಏನು ಕರಿಬೇಕು ನಾವು? ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 96,500. 96,500 coulombs. Charge will produce 1 mole means 23 gram of sodium. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 96,500 ಕೂಲಮ್ಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 23 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿ ವೆಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿ. ವೆಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ವೇಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ವೆಪರ್ under certain temperature. ನೋಡಿ, vapor pressure of gas divided by vapor pressure of hydrogen. Vapor pressure of gas divided by vapor pressure of hydrogen is nothing but vapor density. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಇಂಟು ವೆಪರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು? Here Gram's law of diffusion prakara. See, so this is rate of diffusion, this is density, this is molar mass. R andre enidu rate of diffusion, D andre density, M andre molar mass. Hauda? So rate of diffusion of two gases is equals to the under root d2 by d1. Density of the ratio of densities of two gases, they are equal to the ratio of molar mass of the gases. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಟೋಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ. ಹೌದಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಕ್ವಿಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ 1, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಸೊ 1 by 1 = 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಟೋಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 16, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು? 2 ಇರುತ್ತಾ? ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ -2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ -2, ಸೊ 2. 16 by 2 8. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ 8. ಸೋಡಿಯಂ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? Na ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವ. ಹೌದಾ? ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ 23, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ +1. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 23 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1, 23. ನೋಡಿ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? See, equivalent weight of acid. If you take equivalent weight of acid, so equivalent weight of acid is equals to molecular weight divided by basicity. Basicity andre ಏನು? What do you mean by basicity? The basicity is nothing but
the number of replaceable hydrogen atoms present in a molecule. The number of replaceable hydrogen atoms present in a molecule. For example, if I take HCl, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ HCl is equals to 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋನೋಬೇಸಿಕ್. ಏನಿದು? ಮೋನೋಬೇಸಿಕ್. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈಬೇಸಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ದ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮುಗಿತಾ? ದ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಆಫ್ H2S is how much? H2S. How many hydrogen can be replaced? 2 hydrogen. So ಬೆಸಿಸಿಟಿ is 2. ಹೌದಾ? ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಸೋ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? HCl. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬೆಸಿಸಿಟಿ ಇಸ್ 1. ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 36.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. 36.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 36.5 ಆಯಿತು ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ HNO3. It also contains only 1 hydrogen. So basicity is 1. 63 divided by 1, 63. Equivalent and molar mass is same. Sulfuric acid H2SO4. ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? 2 ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಬೆಸಿಸಿಟಿ is 2. 98 divided by 2. So it is 49. Equivalent weight of sulfuric acid is 49. Molecular weight is 98. ನೆನಪಿರಲಿ. ಅಸೆಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CH3COOH. See, these 3 hydrogens cannot be replaced. Only this hydrogen can be replaced. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ 1. ಬೆಸಿಸಿಟಿ is 1. 60 by 1, 60. Per chloric acid ಏನಿದು? Per chloric acid HClO3. ಹೌದಾ? Per chloric acid ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 100.5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1, 100.5. ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ H2S. 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? 34 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, 17. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ H2O2. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ 34 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, 17. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ equivalent weights. See, there are some oxy acids or oxo acids. Oxy or oxo. ಹೌದಾ? The basicity is not equal to their number of hydrogen. So because they have got different structure. See, can you see the structure? H3PO2. H3PO2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗದು. ಹೌದಾ? ಸೊ H3PO2 ಏನಿದೆ? ಆರ್ಥೋಪಾಸ್ಪರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ಬೆಸಿಸಿಟಿ is 1. Here in H3PO3 we can replace hydrogen present on oxygen. These two can be replaced. We cannot replace this. Actually there are 3 hydrogen, but only we can replace only 2. So 82 divided by 2, this much. In H3PO4 there are 3 hydrogens. These 3 can be replaced very easily. Replace ಮಾಡಬಹುದಾ? So this is 3. Basicity is 3. 98 divided by 3, 32.6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ. ಅಸಿಡ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಸ್ ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಅಸಿಡಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಸಿಡಿಟಿ. ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ಅಸಿಡಿಟಿ ನಿಮಗಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಸಿಡಿಟಿ, ಅದು ಅಲ್ಲ. ಅಸಿಡಿಟಿ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ OH minus ions replaceable. Number of OH minus ions replaceable. ಎಷ್ಟು OH minus ion ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನದ್ರದ್ದು ಬೆಸಿಸಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ 1 OH minus. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋನೋ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸ್. ಏನಿದು? ಮೋನೋ ಅಸಿಡಿಕ್ ಬೇಸ್. ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಮೋನೋಅಸಿಡಿಕ್ಕು, ಡೈಅಸಿಡಿಕ್ಕು, ಟ್ರೈಅಸಿಡಿಕ್ಕು. ಹೌದಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 OH minus. ಸೊ ಅಸಿಡಿಟಿ is 1. KOH, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋನೋ. CaOH ಟ್ವೈಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
2 OH group can be replaced. So calcium hydroxide 2 ಆಗುತ್ತಾ 74/2 37. So it is diacidic. BaOH twice, here also 2, it is also diacidic. MgOH twice, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ AlOH twice ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ AlOH twice. Number of replaceable OH groups are 3. So Al3 plus 3OH minus. ಹೌದಾ? So it is triacidic base. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಓಕೆ. Equivalent weight of a salt. If you take any salt, ನೋಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ formula weight of a salt divided by total charge on cation or anion. Either one you have to take. See, for example, sodium chloride, the total charge on Na is +1, Cl is -1. So the formula mass is how much? 58.5 NaCl. Na plus Cl minus, it will produce NaCl. Na is 23 plus 35.5. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು 58.5 ಆಗುತ್ತೆ. Magnesium chloride MgCl2. So it is Mg2 plus 2 into Cl minus. Total charge on cation is +2. Total charge on anion is 2 into -1 equal to -2. So 2. Aluminum sulfate ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, Al2SO4 twice. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ Al3 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 2 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 3SO4 2 minus. The total charge on cation 2 into +3. Total charge on anion 3 into -2. So it is also 6. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕೆಲ್ಲ. ಇದು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 2 into 3 ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 2 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 3 6 ಆಗುತ್ತಾ, ಸಲ್ಫೇಟು 3 ಇದೆ ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 and 6, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 6. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಅವರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಇಫ್ ಅವರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಇಫ್ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇದ್ರೆ, equivalent weight is equals to formula weight divided by number of replaceable H, means what? Basicity. Formula weight divided by basicity. acidic salt ಇದ್ರೆ basicity ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ weight divided by acidity ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaHCO3, this is our acidic salt. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ weight ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರದ್ದು? 84 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ರಿಪ್ಲೇಸೇಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 184. NaH2PO3, here also the replaceable hydrogen is only one. ನೆನಪಿರಲಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 ಮಾಡಿದ್ವಿ. NaH2PO4 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪ್ಲೇಸೇಬಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಆರ್ 2. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ weight divided by 2, 120 divided by 2 is equals to 60. This is for acidic salt. ಯಾರಿಗೆ ಇದು? acidic salt. Equivalent weight of oxidizing agent or reducing agent. If you take oxidizing agent or reducing agent, see, equivalent weight is equals to molecular weight divided by total change in the oxidation number. It may be oxidation or reduction. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಾಗಿರಲಿ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. equivalent weight of KMnO4 in acidic medium is ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. KMnO4 plus 8H plus 5 electrons gives K plus Mn2 plus 4H2O. See, what is the oxidation state of magnesia? It is +7. Here it is +2. So this manganese has gained 5 electrons. The +7 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 7 electrons loss ಆಗಿದೆ. If you give 5 electrons, the loss remains only +2. 2 electron ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? So they have added 5 electrons.
ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5. Total oxidation number is 5. So formula weight of KMnO4 divided by 5. 158 divided by 5. 31.6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. Percentage weight of element is equals to weight of the element divided by molecular weight. Mass divided by molar mass into 100. ನೋಡಿ ನೀವು ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಮಿಥೇನ್. ಸೊ ಮಿಥೇನ್ ಎಷ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 16 ಗ್ರಾಮ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು 12 ಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟು 100. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ 25% ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಲೆಬಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾ? ಲೆಬಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಲೆಬಿಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬೈ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಲೆಬಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಬಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು 12 divided by 44 ಇಂಟು ವೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಲ್ಡ್. ಈಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ಇಳುವರಿ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಳುವರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಫಸಲು ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಬಂತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಲ್ಡ್. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಈಲ್ಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಈಲ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು ಥೆರಾಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಸ್, ಹೌದಾ? ಇಂಟು 100. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಇದು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೈಲ್ಯೂಟ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ it is of 100 ml and the normality of the solution is something different, or molarity is something different, and this solution of 50 ml and its normality concentration is different. If I mix these two and what is the volume of this solution and what is the concentration of this solution, either normality ಅಥವಾ molarity ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. So for such calculations we use a formula. See, for molality m1 v1 is equals to m2 v2, ಹೌದಾ? For dilution law we can treat m3 v3 is equals to m1 v1 plus m2 v2. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನಾನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯಾನ್ we are mixing strong acid and strong base. See if v1 n1 minus v2 n2 divided by v1 plus v2 or v1 plus v2 or va plus vb. See, this formula is used only when if the solution is acidic, or if VA NA is greater than VB NB. ಗಿಂತ VA NA ಗ್ರೇಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಯಸ್ಸ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು, ಹೌದಾ?
ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಿ ಬಿ ಎನ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ ಎ ಎನ್ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಬೇಸ್ ಇದ್ರೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ವಿ ಎ ಎನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಬಿ ಎನ್ ಬಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾನು ನೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಒಂದು ನೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್, ವಾಟ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2013, ನೀಟ್ 2013. ಬೇಗ ಬೇಗ ರಬ್ಬಗು ಮರೆಯ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸಿ ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ the molarity of a solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 HCl, 750 ml of 0.5 HCl. ಸಿ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿ, ಸಿ ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 750 ml of 0.5 m HCl with 250 ml of 2 m HCl, 2 m HCl. If I mix these two, so what is the molarity of resultant solution? What is the molarity of resultant solution? Resultant solution ದು molarity ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಹೌದಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, M3V3 is equals to resultant solution is M3V3 is equals to M3V3 is equals to M1V1 plus M2V2. See, we have to calculate M3 is equals to M1V1 plus M2V2 divided by V3 ನೋಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. M1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.5 ಇಂಟು V1 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 750, ಹೌದಾ, ಪ್ಲಸ್ ಈ M2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇಂಟು ಇದೆಷ್ಟಿದೆ, V2 250 divided by V3 means what, V3 is equals to V1 plus V2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು, 750 plus 250 is 1000 ml. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಇದನ್ನು, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ 0.875 m, 0.875 m, ಹೌದಾ. ಈ ಥರ ಒಂದು ನೀಟ್ 2013 ಕೇಳಿದರೆ, ಇದನ್ನು ನೀಟ್ 2013 ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು. The relation between molarity and normality. So normality is equals to molarity into n factor. N factor is nothing but equivalent, number of equivalents. Number of equivalents. ಸೊ ಇದು ಮೊಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್, ಮೊಲಾರಿಟಿ, ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಹೌದಾ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೈ HH ಸರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೈ HH ಸರ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.